हेलो स्टूडेंट, ફરી એકવાર સ્વાગત છે ઇલેક્ટ્રોકેમિસ્ટ્રી ચેપ્ટરની અંદર। આજના સેશનની અંદર આપણે જોવાના છે વિદ્યુત વિભાજનીય કોષ અને વિદ્યુત વિભાજન વિશે। શરૂઆત જ કરીએ તો આપણે જાણીએ છીએ તે મુજબ તમારી પાસે વિદ્યુત વિભાજનીય કોષમાં બાહ્ય સ્ત્રોતના વોલ્ટેજનો ઉપયોગ આપણે રાસાયણિક પ્રક્રિયા માટે કરીએ છીએ અને યોગ્ય રીતે રાસાયણિક પ્રક્રિયા મેળવતા હોઈએ છીએ। विद्युत रासायनिक प्रक्रमों आवा विद्युत रासायनिक प्रक्रमों जे सामान्य रीते प्रयोगशाला में साथे साथे रासायनिक उद्योगों में पण बहुत ज सारा प्रमाण में उपयोगी है। विद्युत विभाजन कोषमांनो सौथी सादो कोष एटले के सादो कोष विचारतो हो तो ए सादो कोष एटले के कॉपर सल्फेटना द्रावणनी अंदर कॉपरनो जे पण ध्रुव होय तेने डीप करीने साथे राखीने विचारतो हो एटले के तमारी पासे कॉपर सल्फेटनुं द्रावण छे अने तेनी अंदर बे विद्युत ध्रुवो हूँ डीप करूँ छूँ, डूबाड़ू छूँ। सामान्य दृष्टिकोणथी अंदर आपणे पसार करीए छीए ते बंने विद्युत ध्रुव साथे जॉइन करेलो छे परिपथ साथे अने तेमां पसार करनारो प्रवाह एटले के सीधो प्रवाह हशे एटले के डीसी करंट हशे। ए डीसी करंट लागू करीए तो सरळताथी बे प्रकारनी प्रकृति उत्पन्न थाय। दर वखते आपणे जाणीए छीए ते मुजब ए बे प्रकृति एटले एनोड अने केथोडनी छे। एनोड अने केथोडनी छे। तमे आ एनोड अने केथोडनुं नाम पड़े एटले सामान्य रीते बधी ज प्रकृति जाणता होवा जोईए तेमां शुं थवानुं छे, शुं थई शके छे। ए बधी ज वस्तु विद्युत रासायणिक विज्ञान में आपणे शरूआतना भागना स्वरूपमां ज समज्या हता। जेमां डेनियल कोष होय के बीजो अन्य कोष होय बधी वखते प्रकृति तेनी सेम रहेवानी छे। એટલા માટે અહીંયા પણ આપણે સરળતાથી કહી શકીએ છીએ જ્યારે એનોડ હશે અને જ્યારે કેથોડ હશે ત્યારે પ્રકૃતિ ચોક્કસ રીતે ઓક્સિડેશન રિડક્શન નહીં થવાની છે। ધેટ મીન્સ કે તમારી પાસે જે કેથોડ છે તે નેગેટિવ અને એનોડ જે છે તે પોઝિટિવના સિમ્બોલિક સાથે હું દર્શાવતો જો તો કેથોડ જે છે એમાં જે કોપર સલ્ફેટ જે છે કોપર સલ્ફેટ નું દ્રાવણ સરળતાથી કોપરમાં વિયોજિત પામશે અને કોપર સોલિડના ફોર્મની અંદર તમને મળશે। ધેટ મીન્સ કે તેનું રિડક્શન થઈ રહ્યું છે। ધેટ મીન્સ કે દ્રાવણનું રિડક્શન થશે અને જે એનોડ જે છે એ એનોડ જે એનોડ જે છે તે સોલિડ ફોર્મની અંદરથી સરળતાથી ડિઝોલ્વ થશે तमारा एक्वियस पार्ट तरफ एटले के सरलताथी बोली सकीए छीए कि तमारा जलीय द्रावण में द्राव्य थई जाय छे। देट मीन्स के कॉपर जे छे ते द्राव्य थवानी प्रकृति साथे त्यां तेनुं ऑक्सिडेशन स्वीकारे छे, ऑक्सिडेशन तेनुं थाय छे अने आ एकदम सरळ ऑक्सिडेशन रिडक्शन प्रकृति एनोड केथोड प्लस माइनस प्रकृति सरळताथी आपणे जाणीए छीए तेज प्रकृतिनो मतलबमां अहींया रहेलो छे। ज्यारे आपणे आ ज प्रकृतिने औद्योगिक प्रक्रम थी जोड़ता होइए त्यारे तेने शुद्ध कॉपर अशुद्ध कॉपर ने शुद्ध कॉपर में कन्वर्ट करवा माटेनी ज पद्धति है जे तमे नाना धोरण में शीखीने आव्या छो। नाना धोरण एटले के धोरण 10 ની અંદર 11 ની અંદર જે આ કોન્સેપ્ટ બેઝ જ્યારે પણ વાત થઈ છે ત્યારે આ વાત આપણે વારંવાર જોયેલી છે। એટલે કે તમે જ્યારે પણ ઔદ્યોગિક દૃષ્ટિકોણથી વિચારીએ ત્યારે આપણે સમજીએ તે મુજબ તમારી પાસે અશુદ્ધ જે પણ કોપર છે અશુદ્ધ જે પણ કોપરનો સળિયો છે તે અશુદ્ધ કોપરનો સળિયો એ सामान्य प्रकृति साथे उच्ची शुद्धताना कॉपर में फेरववो छे आपणे तो आ प्रक्रम अगत्यनो छे। आपणे वात करी ते मुजब एटला माटे ज अशुद्ध कॉपरनो सळियो जे सामान्य रीते हूँ एनोड में जोड़ूँ छूँ। क्यां जोड़ूँ छूँ? एनोड में। अने जे शुद्ध कॉपरनो सळियो हशे जे शुद्ध हशे ते हूँ केथोड साथे जोड़ूँ छूँ। अहींया सामान्य प्रकृति आ एनोड अने केथोडनी हवे तमने कदाच समज आववी ज जोईए। एनोड अने केथोड शा माटे कई रीते अने शुं काम करे छे? एनोडनुं काम शुं छे तो कि एनोड जे छे ए जे पण धातुमय भाग छे ते जलीय द्रावणमां कन्वर्ट करशे। एटले थशे शुं तो जे आ अशुद्ध कॉपरनो सळियो छे ए सरळताथी प्रवाहना पसार थवाने कारणे ते द्रावणमां जलीय द्रावणमां ओगळे छे। शुं करे छे? ओगળી જાય છે। एक्वियस फॉर्मनी अंदर આવી જાય છે, ओगળી જાય છે। જ્યારે કેથોડમાં શું થાય છે તો કે કેથોડમાં જે જલીય દ્રાવણની અંદર જે પણ ધાતુમય ભાગ રહેલો હોય તે સરળતાથી રિડક્શન પામીને પોતાના ધાતુમય ભાગમાં એટલે કે સીયુની અંદર કન્વર્ટ થાય છે। ધેટ મીન્સ કે તે નિક્ષેપિત થાય છે।
એટલે કેથોડ પર નિક્ષેપિત થશે અને સરળતાથી જે પણ પ્રકૃતિ છે તેને સમજી શકાય છે અને સરળતાથી જે અશુદ્ધ કોપર જે છે તેના કોપરના આયનો જલીય દ્રાવણમાં મેળવીને એટલે કે ઓગાળીને તેને શુદ્ધ એટલે કે કેથોડ પર નિક્ષેપિત કરી શકાય છે અને પ્રકૃતિ તમે જાણો છો કે જે અશુદ્ધ હશે તે જગ્યા પર જે પણ રોડ્સ છે, જે પણ ધ્રુવ છે, જે પણ સળીઓ છે તે ધીમે ધીમે પતલોથી વધુ પતલોથી મતલબમાં તે ડિઝોલ્વ થવાની પ્રકૃતિ સાથે આગળ વધશે અને તે જે આયનો છે તે શુદ્ધ ધાતુના સરફેસને ફરતે જમા થશે અને જે પણ તેનું કદ છે, ધ્રુવનું કદ છે, પટ્ટીની જે પણ કદ છે તે વધતું જશે, ગ્રો કરશે અને સરળતાથી તમે શુદ્ધ કોપરને મેળવી શકો છો. વિદ્યાર્થી મિત્રો, ઘણી બધી ધાતુઓ જેવી કે વાત કરી દઉં સોડિયમ છે, મેગ્નેશિયમ છે, એલ્યુમિનિયમ છે, આ જેવી બહુ બધી ધાતુઓ છે જે વિદ્યુત રાસાયણિક તેમના અનુરૂપ આયનોના રિડક્શન કરીને વિશાળ પાયામય ભાગ રીતે તેને પેદા કરી શકાય છે, મેળવી શકાય છે. પરંતુ જે આ ભાગ જે છે તેના માટે મારે રિડક્શન કરવું પડશે અને રિડક્શન કરવા માટે રિડક્શન કરતા પદાર્થ મને જોઈએ. શું જોઈએ વિદ્યાર્થી મિત્રો? મને રિડક્શન કરતા પદાર્થ. જો રિડક્શન કરતા પદાર્થ મળતો નથી અને પ્રભાવિક દ્રષ્ટિકોણથી જોવા જઈએ તો જ્યારે આવા પદાર્થોનું રિડક્શન કરવું છે તો પ્રબળ રિડક્શન કરતાની જરૂર પડતી હોય અને એ અહીંયા પોસિબલ બનતું નથી, એટલે કે પ્રબળ રિડક્શન કરતા આવા પદાર્થ માટે બનતો નથી. તો તેવી જગ્યા પર અહીંયા ખૂબ જ અગત્યની છે આ પ્રક્રમ, એટલે કે વિદ્યુત વિભાજનીય કોષ સરળતાથી તમને એનોડ અને કેથોડની પ્રકૃતિને ધ્યાનમાં લઈને તમને શુદ્ધ ધાતુમય ભાગ તરફ આગળ લઈ જાય છે. એટલા માટે કહી શકાય કે આ પદ્ધતિ ખૂબ જ અહીંયા ઉપયોગી છે. જો તમે વાત કરતા હો સોડિયમ અને મેગ્નેશિયમની, તો સોડિયમ અને મેગ્નેશિયમ જે પણ ધાતુ છે તે પિગલિત ક્લોરાઇડના ફોર્મની અંદર, પિગલિત ક્લોરાઇડ ફોર્મની અંદર તમને જોવા મળશે. જ્યારે એલ્યુમિનિયમ જે ધાતુ છે તે સામાન્ય પ્રકૃતિની અંદર ક્લાયોરાઇટની હાજરીમાં ચોક્કસ પ્રકારની અંદર જોવા મળે છે અને સરળતાથી તેનું ઓક્સાઇડના વિદ્યુત વિભાજનથી તેને મેળવી શકાય છે. ધેટ મીન્સ એમ કહેવા માગું છું કે તમારી પાસે પિગલિત ક્લોરાઇડ છે, તેનું ઓક્સાઇડના ફોર્મમાં કન્વર્ઝેશન થશે, અથવા તો ક્લાયોરાઇટ છે એ ક્રાયોલાઇટનું સરળતાથી ઓક્સાઇડના ફોર્મની અંદર આ જશે, ઓક્સાઇડના ફોર્મની અંદર અને સરળતાથી તમે જાણો છો તે જ મુજબ અથવા તો આ પ્રકૃતિ તમે આગલા ચેપ્ટરોના અંદર તમે ખાસ ડીપલી અંદર ઇન્વોલ્વ થશો. આ પ્રકૃતિ વિશે તમે ધોરણ 10ની અંદર સમજીને આવ્યા છો. ખાસ કરીને વાત કરું એલ્યુમિનિયમની, કેમ કે એલ્યુમિનિયમ વિશે તમે ક્રાયોલાઇટની વાત કરી હોય કે પછી એલ્યુમિનામાંથી એલ્યુમિનિયમ મેળવવાની વાત કરી હોય તો તમે ધોરણ 10ની અંદર શીખીને આવ્યા છો, સમજીને આવ્યા છો. તો તેની અંદર આપણે એલ્યુમિના મેળવતા, એલ્યુમિનામાંથી ત્યારબાદ આપણે એલ્યુમિનિયમ મેળવતા. તો જે એલ્યુમિના છે તેનું ઓક્સાઇડ છે, ઓક્સાઇડ ફોર્મ છે અને ઓક્સાઇડ ફોર્મમાંથી આપણે એલ્યુમિનિયમ મેળવવાની જે પણ પદ્ધતિ છે તેની આપણે અંદર પણ વિદ્યુત વિભાજનીય કોષનો ચોક્કસતાથી ઉપયોગ કર્યો હતો અને સરળતાથી કહી શકાય છે કે તે પદ્ધતિ અહીંયા ખૂબ જ સારી રીતે આપને મહત્ત્વની લાગે છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, એટલા માટે જ આપણે સરળતાથી તેને સમજવા માટે તેના વિદ્યુત વિભાજનીય જથ્થાત્મક બાબતોને આપણે ખાસ સમજીએ અને વિદ્યુત વિભાજનના જથ્થાત્મક બાબતો વિશે આપણે આગળ વધીએ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, વાત આપણે જે કરી રહ્યા છીએ વિદ્યુત વિભાજનીય જથ્થાત્મક બાબતો વિશે કરીએ છીએ. તો સમજીએ વિદ્યુત વિભાજનની જથ્થાત્મક બાબતો. જથ્થાત્મક બાબતો અથવા તો માત્રાત્મક બાબતો તમે કહો તો પણ યોગ્ય છે. આ જે જથ્થાત્મક બાબત છે અથવા તો માત્રાત્મક બાબત છે તેનો સૌ પ્રથમ રિસર્ચ કરનાર સાયન્ટિસ્ટ એટલે કે માઇકલ ફેરાડે સૌ પ્રથમ આ દૃષ્ટિકોણથી આગળ વધેલા. તેણે સંશોધનમાં આમાં ઇન્ટરેસ્ટ લીધેલો, આ સંશોધન તરફથી આગળ વધ્યા. તેમણે વિદ્યુત વિભાજનની જથ્થાત્મક બાબતોને વર્ણવી હતી અને જે પણ વર્ણવેલી બાબતો છે તેને આપણે ફેરાડેના વિદ્યુત વિભાજનના નિયમ તરીકે સ્વીકારેલી છે.
સાયન્ટિસ્ટનું નામ મેં ફરી એકવાર અગત્યનું, માઇકલ ફેરાડે. અને માઇકલ ફેરાડે મુજબ જે પણ નિયમો મળ્યા તેને આપણે ફેરાડેના નિયમ તરીકે એટલે કે ફેરાડેના નિયમ તરીકે સ્વીકારેલા છે. અને એ ફેરાડેના વિદ્યુત વિભાજનના નિયમો તરીકે 2 નિયમો છે. નંબર 1 નિયમોને સમજીએ. પ્રથમ નિયમ ખાસ કાળજીપૂર્વક સમજીએ. આ માઇકલ ફેરાડે દ્વારા આપવામાં આવેલા નિયમો છે. પહેલો નિયમ, પ્રવાહને કારણે વિદ્યુત વિભાજન દરમિયાન કોઈપણ વિદ્યુત ધ્રુવ પર થતી પ્રક્રિયાનો જથ્થો એ વિદ્યુત વિભાજનીયમાંથી પસાર થતા વિદ્યુત જથ્થાને સમપ્રમાણમાં હોય છે. આખો જે પણ વિધાન હું બોલું છું એ વિધાન બેઠું તમને યાદ રહેવું જોઈએ, કેમ કે કદાચ નિયમ છે, નિયમમાં કોઈ બાંધછોડ ચાલશે નહીં. તો આખું જ વિધાન ફરી એકવાર લખું છું અને તેને હું સમજાવું પણ છું ફરી એકવાર. તો સમજીએ કે પ્રવાહને કારણે વિદ્યુત વિભાજન દરમિયાન એક ક્રિયા થઈ વિદ્યુત વિભાજનની, તે દરમિયાન કોઈ પણ વિદ્યુત ધ્રુવ પર થતી, મતલબમાં કોઈ પણ વિદ્યુત ધ્રુવ હોય, ઓકે, ધન હોય કે ઋણ હોય, કોઈ પણ વિદ્યુત ધ્રુવ પર થતી પ્રક્રિયાનો જથ્થો એ પ્રક્રિયાનો જથ્થો જે હોય તે વિદ્યુત વિભાજનીયમાંથી પસાર થતા વિદ્યુત જથ્થાને સમપ્રમાણમાં હોય છે. મેં ગાણિતિક સ્વરૂપને કંઈક અલગ રીતે દર્શાવવાની ટ્રાય કરી છે, કેમ કે કદાચ વસ્તુ સરળતાથી સમજવામાં એક ભાગ સ્વરૂપે હું દર્શાવું છું કે તમારી પાસે જે પણ નિયમ નંબર 1 છે તેવું સમજાવે છે કે પ્રક્રિયાનો જથ્થો, મતલબમાં વિદ્યુત ધ્રુવ પર થતી પ્રક્રિયાનો જથ્થો એ વિદ્યુત વિભાજનીયમાંથી પસાર થતા વિદ્યુતના જથ્થા બરાબર હશે. દેટ મીન્સ કે તે બધે સમાન માત્રામાં હોવા જોઈએ, સમપ્રમાણમાં હોવા જોઈએ. ઓકે, આ તેનો પહેલો નિયમ છે. 2 શબ્દને યાદ રાખશો, કામ તમારું થઈ જશે. વિદ્યુત ધ્રુવ પર થતો પ્રક્રિયાનો જથ્થો એ કોના બરાબર હશે? વિદ્યુત વિભાજનીયમાં પસાર થતા વિદ્યુતના જથ્થા બરાબર હશે, વિદ્યુતના જથ્થાના સમપ્રમાણમાં છે. ઓકે, આ તો પ્રથમ નિયમ. વાત કરીએ દ્વિતીય નિયમની. ચાલો દ્વિતીય નિયમ તરફ આગળ વધીએ. નિયમ નંબર 2. ચાલો નિયમ નંબર 2 દ્વિતીય નિયમ. તો ખાસ કાળજીપૂર્વક ફરી એકવાર, જ્યારે પણ વિદ્યુત વિભાજનીય દ્રાવણમાંથી વિદ્યુતનો સમાન જથ્થો, કેવો જથ્થો વિદ્યાર્થી મિત્રો? સમાન જથ્થો પસાર કરતા જુદા જુદા પદાર્થોમાંથી મુક્ત થયેલા જથ્થાઓ તેમના રાસાયણિક તુલ્યભાર, એ શબ્દ આવે છે તુલ્યભાર. ઓકે, તુલ્યભારના સમપ્રમાણમાં. ફરી એકવાર ગાણિતિક શબ્દમાં હું ઉલ્લેખનીય રીતે વિચારવા જાઉં તો એમ કહી શકાય કે તમારી પાસે જે પણ જુદા જુદા પદાર્થમાંના મુક્ત થતા જે પણ જથ્થો હોય, મુક્ત થતો જે પણ જથ્થો હોય તે રાસાયણિક તુલ્યભારના સમપ્રમાણમાં છે. દેટ મીન્સ કે ફરી એકવાર શબ્દને યાદ રાખી શકાય કે પદાર્થમાંથી મુક્ત થતા જથ્થો એ રાસાયણિક તુલ્યભારના સમપ્રમાણમાં. હવે રાસાયણિક તુલ્યભાર શું છે? તો કે રાસાયણિક તુલ્યભાર એટલે કે પરમાણુવીય દળ ભાંગ્યા તેમાં રહેલા ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા. ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા કઈ લેવાની છે? તો કે ધનાયનના રિડક્શન કરવા માટે જરૂરી ઇલેક્ટ્રોનની જે પણ સંખ્યા વપરાતી હોય તે. તો ફરી એકવાર હું એ ગાણિતિક સ્વરૂપ લખી દઉં છું. રાસાયણિક તુલ્યભાર એટલે કે પરમાણુવીય દળ છેદમાં ધનાયનનું
રિડક્શન કરવા માટે જરૂરી ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા, ઓકે, જેને આપણે કહીશું રાસાયણિક તુલ્યભાર. શું બોલીશું આપણે? રાસાયણિક તુલ્યભાર. ફરી એકવાર બંને નિયમ જે છે તેને સમજવા માટેના એકદમ સિમ્પલ સ્વરૂપ માઇકલ ફેરાડેના નિયમ તરીકે ઓળખાતા. તમારી પાસે બંને નિયમ એકદમ સરળ સિમ્પલ સ્વરૂપમાં અહીંયા ઉલ્લેખનીય છે અને તે જે નિયમ જે છે તે સરળતાથી સમજી શકાય ફક્ત ને ફક્ત તે શબ્દને આધારે. પહેલા નિયમની અંદર શબ્દ છે પ્રક્રિયાનો જથ્થો સમપ્રમાણમાં છે વિદ્યુત વિભાજનીય પસાર થતા વિદ્યુતના જથ્થાને, મતલબમાં પ્રક્રિયા જથ્થો જેટલો છે તેટલો જ વિદ્યુત જથ્થો પસાર થશે. બીજાની અંદર આ વિચારી શકાય કે પદાર્થમાંથી મુક્ત થતો જથ્થો કેટલો છે? તો કે રાસાયણિક તુલ્ય ભાર જેટલો હોય છે. તો આ સરળ પ્રકૃતિને આધારે સમજી શકો છો. પરંતુ તમારી પાસે જ્યારે પણ માપવાની ક્રિયાવિધિ થતી હોય તો ફેરાડેના સમય દરમિયાન તમારી પાસે જે પણ અચળ પ્રવાહનો સ્ત્રોત, જે આપણે અત્યારે હાલના સમય મુજબ અચળ પ્રવાહનો જે પણ સ્ત્રોત છે તેના માટે કદાચ આપણે સરળતાથી પ્રાપ્ત છે. પરંતુ જ્યારે માઇકલ ફેરાડેના સમયની વાત કરું તો માઇકલ ફેરાડેના સમય દરમિયાન અચળ પ્રવાહના સ્ત્રોત કોઈ પણ પ્રાપ્ત હતા નહીં. એટલા માટે તેના માટે એક જ ઓપ્શન બાકી વધતો હતો અને એ હતો વિદ્યુત વિભાજનીય કોષ, કે જેનાથી આપણે અથવા તો તેને અચળ પ્રવાહનો એક સ્ત્રોત મળી રહેતો. તો તે સમય દરમિયાન એટલે કે ફેરાડેના જે પણ અવલોકનો હતા તે અવલોકનો મુજબ ફેરાડેએ કુલોમીટર, કે જેને આપણે કહીએ છીએ પ્રમાણિત વિદ્યુત વિભાજનીય કોષ કુલોમીટર, તેનો ઉપયોગ કરેલો અને તેણે ધાતુના નિક્ષેપક અથવા તો વપરાયેલા જથ્થામાંથી પસાર થતા વિદ્યુત પ્રવાહના જથ્થાની ગણતરી પણ કરેલી. અને એ ગણતરી આજના જો લેવલ પ્રમાણે વિચારવા જઈએ તો સરળતાથી સમજી શકાય છે, કેમ કે હવે તો આપણી પાસે વિદ્યુત પ્રવાહનો ચોક્કસ જથ્થો એટલે અચળ જથ્થો પ્રાપ્ત કરવા માટેની ચોક્કસ પ્રકારની સિસ્ટમ પણ છે અને તે સરળતાથી આપણે અવેલેબલ પણ છે. એટલા માટે આપણે હવે તેને સમજવું છે તો હજી આપણે સરળતાથી સમજી શકીએ છીએ. પરંતુ તેણે જે પણ ભાગને સમજાવવાની ટ્રાય કરી હતી તે આપણે સરળ સ્વરૂપમાં હવે સમજીએ તો ફેરાડેના જે પણ નિયમની જે પણ વાત કરીએ છીએ તેના ગાણિતિક ભાગ સ્વરૂપે જ જે પણ ક્રિયાવિધિ છે તે આપણે સરળતાથી સમજી શકાય છે. તો આપણે હવે સમજીએ છીએ તે મુજબ આપણી પાસે અચળ પ્રવાહ એટલે કે આઈ છે. ઓકે, હવે જે પણ દૃષ્ટિકોણ ખાસ કાળજીપૂર્વક, તમારી પાસે અચળ પ્રવાહ આઈ છે. ઓકે, અચળ પ્રવાહ કેટલો છે? આઈ જેટલો છે. હું સાથે સાથે આ સ્ત્રોત જે આઈ પ્રાપ્ત છે તે અચળ છે, તો સાથે સાથે પસાર થયેલો વિદ્યુતનો જે પણ જથ્થો છે એ વિદ્યુતનો જથ્થો એટલે કે કુલમમાં હશે, ક્યુ જેટલો હશે વિદ્યુતનો જથ્થો. શું બોલીએ છીએ આને આપણે? વિદ્યુતનો જથ્થો, જે વિદ્યુત ભારના સંદર્ભમાં આપણે ઉલ્લેખનીય પણ છે, કે જેથી આપણે ફોર્મ્યુલા જાણીએ છીએ ક્યુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ આઈ ઇન્ટુ ટી, અથવા આપણે વિદ્યુત પ્રવાહના કોન્સેપ્ટ સાથે આપણે સાંકળીએ ત્યાં વિદ્યુત પ્રવાહ વિશે આપણે ધોરણ 10ની શરૂઆતમાં, મતલબમાં ધોરણ 10ના વિદ્યુતના ચેપ્ટરમાં જ આપણે આ સૂત્ર વિશે જાણીએ છીએ. તો એ જ સૂત્ર અહીંયા મેં ફરી એકવાર એક્સપ્લેન કરું છું. એ જ સૂત્રનો યુઝ કરીએ છીએ અને એ જ સૂત્રને હું લખ્યું છે મેં, ક્યુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ આઈ ટી. તો અહીંયા ક્યુ જે છે એ કુલમ્બમાં મપાય છે, કુલમ્બમાં રહેશે. જે તમારી પાસેનો આઈ જે છે તે સામાન્ય રીતે એમ્પિયરમાં છે અને જે સમય જે છે તે સેકન્ડમાં રહેશે. ઓકે, તો તમે સરળતાથી ક્યુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ આઈટી મુજબ તમે સરળતાથી વિદ્યુતનો જથ્થો જે ફેરાડેએ તેના સમયમાં કિલોમીટરનો ઉપયોગ કરીને માપ્યો હતો તો એ જ અહીંયા આપણે સરળતાથી મેળવી શકીએ છીએ આવી ફોર્મ્યુલા દ્વારા. વિદ્યાર્થી મિત્રો, ઓક્સિડેશન અને રિડક્શન માટે જરૂરી વિદ્યુતના જથ્થાનો આધાર વિદ્યુત ધ્રુવ પ્રક્રિયાની તત્વ યોગમિતિ પર રહેલો હોય છે. એનો મતલબ એમ છે કે તમારી પાસે ઓક્સિડેશન અને રિડક્શન પ્રક્રિયા થાય છે તો તે દરમિયાન વિદ્યુત ધ્રુવ પ્રક્રિયાના તત્વ યોગમિતિ તો ગુણિત પ્રમાણે કેટલા મોલ તેની અંદર ઇન્વોલ્વ થાય છે તેના પર વિદ્યુતનો જથ્થો ઇન્વોલ્વ થાય છે તે આપણે સમજ પડશે. ધેટ મીન્સ હું એને એક્ઝામ્પલ દ્વારા સમજાવું કે જેથી વધુ સમજ પડશે કે તત્વ યોગમિતીય રીતે કઈ રીતે. તો સમજીએ એક એક્ઝામ્પલ દ્વારા
એક્ઝામ્પલ સ્વરૂપમાં હું સિલ્વરનું એક્ઝામ્પલ લઉં છું. સમજો, ઉદાહરણ, તમારી પાસે 1 મોલ સિલ્વર છે અને સરળતાથી 1 મોલ સિલ્વર આયનનું રિડક્શન થાય છે અને 1 મોલ સિલ્વર આયનના રિડક્શન માટે આપણે જાણો છો તે મુજબ મારે 1 ઇલેક્ટ્રોનની જરૂર પડશે. એટલા માટે મને Ag મળશે. એક્વિયસ ફોર્મમાંથી મને આ સોલિડ ફોર્મમાં અથવા તો લિક્વિડ ફોર્મમાં જે મળવાના છે તે તેમને મળશે. પરંતુ અહીંયા પ્રકૃતિ એવું કહે છે કે મને 1 ઇલેક્ટ્રોનની જરૂર છે. જો હું એમ કહેતો હોઉં કે આ 1 મોલ જેટલું છે તો સ્વાભાવિક દૃષ્ટિકોણથી આ પણ કેટલું થયું? 1 મોલ જેટલું. ઓકે ને? કે જેને કારણે મારી પાસે 1 મોલ સિલ્વર આયન સરળતાથી 1 મોલ ઇલેક્ટ્રોનની જરૂરિયાતથી રિડક્શન પામી શકે છે. દેટ મીન્સ આપણે જાણીએ છીએ તે મુજબ તમારી પાસે 1 ઇલેક્ટ્રોનની મને અહીંયા જરૂર પડી. તો ઇલેક્ટ્રોનનો વીજભાર કેટલો છે એ તમને યાદ હોવો જોઈએ. ઇલેક્ટ્રોનનો વીજભાર ધોરણ 11 પ્રમાણે આપણે જાણીએ છીએ તે મુજબ 1.6021 × 10⁻⁻29 કુલમ્બ. કેટલો આવશે વિદ્યાર્થી મિત્રો? 1.6021 × 10⁻⁻29 કુલમ્બ. ઓકે, તમારી પાસે 29 નહીં 19 ઓકે 19 સોરી માય મિસ્ટેક. તે મુજબ આપણે જાણીએ છીએ તે મુજબ કુલમ્બનું જે પણ મૂલ્ય છે એ વીજભારની દૃષ્ટિકોણથી 1 ઇલેક્ટ્રોનનો વીજભાર અહીંયા આપણે લખ્યો. પરંતુ આપણે તો 1 મોલ ઇલેક્ટ્રોન જોઈએ છે. 1 મોલ ઇલેક્ટ્રોન એટલે 1 મોલ ઇલેક્ટ્રોન એટલે આપણે જાણીએ છીએ તે મુજબ Na ગુણ્યા તમારી પાસે વીજભાર કેટલો છે? યસ, તે વીજભાર -19. તો આપણે એને બરાબર જાણીએ તે મુજબ 6.022 10⁻23 × 1.6021 10⁻90. તો સરળતાથી જે આનું મૂલ્ય નીકળે છે તે નીકળે છે 96,487 કુલમ્બ મોલ ઇનવર્સ. દેટ મીન્સ કે પર મોલ રહેલો કુલમ્બનો જથ્થો કેટલો છે? તો કે 96,487 જેટલો છે. આનો મતલબ શું નીકળે છે? આનો મતલબ તો એમ નીકળે છે કે પર મોલે રહેલો કુલમ્બનો જથ્થો, જેને વિદ્યુતના જથ્થાના પ્રમાણમાં વિચારીએ તો તેને આપણે 1 ફેરાડે શબ્દથી લખીએ છીએ. શું લખીએ છીએ? 1 ફેરાડે, જેની રાશિ સંજ્ઞા કહી શકીએ કેપિટલ F જેટલી છે. તો આપણે જાણીએ છીએ ઓલરેડી, કેમ કે આપણે આ આગલા ભાગની અંદર આપણે આ એફનો ઉલ્લેખનીય રીતે સંશોધન જે પણ થયું અત્યારે તે ઓલરેડી આપણે યુઝ કરેલું છે. તેની માહિતી ઓલરેડી આપણે જાણીએ છીએ કે તેની કિંમત મળતી હતી. તો કઈ રીતે મળે છે કદાચ અત્યારથી તમને હવે સમજ પડી ગઈ. તો 1 મોલમાં રહેલા કુલમ્બનો જથ્થો, પર મોલ રહેલા કુલમ્બનો જથ્થો કે જે કદાચ સંખ્યાના દૃષ્ટિકોણથી એટલો મળે છે. પરંતુ જ્યારે પણ આપણે દાખલાકીય બાબતને ઉલ્લેખની રીતે કરીશું, દાખલા જ્યારે ગણીશું ત્યારે સરળતા માટે, ફક્ત ને ફક્ત આપણી સરળતા માટે 1 ફેરાડે બરાબર આપણે લઈશું 96,500 કુલમ્બ મોલ ઇનવર્સ. ફક્ત ને ફક્ત જે સ્વરૂપ છે તે સંખ્યા કે દૃષ્ટિકોણનું એકદમ નજીક સ્વરૂપ લઈ જાઉં છું, એ છે 96,500 કુલમ્બ. ઓકે વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમારી પાસે જે અત્યારે 1 કુલમ્બ જેટલો ભાર તૈયાર થાય છે એ કંઈ નવું નથી, પરંતુ એ વિદ્યુતનો એક ચોક્કસ જથ્થો છે કે જે આપણે સરળતાથી પહેલાં ક્યુના સ્વરૂપમાં દર્શાવતા હતા, જેને આપણે કુલમ્બના સ્વરૂપમાં દર્શાવતા હતા, જેને હવે એ ચેન્જ કરીને એક ચોક્કસ પર મોલનો જથ્થો જે તૈયાર થતો હોય, પર મોલનો જથ્થો જે તૈયાર થતો હોય તો 1 કુલમ્બના સ્વરૂપમાં દર્શાવીએ છીએ. ઓકે, જ્યારે પણ તમે ધાતુના વ્યાપારિક ઉત્પાદનની વાત કરવા જતા હો તો ત્યારે આપણે ખાસ ઉલ્લેખનીય બાબત એ છે કે ઉત્પાદનની અંદર બહુ જ મોટો એમ્પિયર વપરાતો હોય, મતલબ મોટા એમ્પિયરમાં એટલે કે વિદ્યુત પ્રવાહનો એક બહુ જ મોટો ઊંચો જથ્થો વપરાતો હોય અને કદાચ તે 50,000 એમ્પિયરના નજીકનો જ હોય છે અથવા તો તેનાથી પણ ઊંચો હોય છે. તો તે સમયે આ ઊંચો પ્રવાહ બહુ જ ઉપયોગી હોય છે અને લગભગ 0.518 ફેરાડે પ્રતિ સેકન્ડે ઉત્પન્ન કરી શકાતો હોય છે.
ખાસ કરી વિદ્યાર્થી મિત્રો આ પણ એક ઉલ્લેખનીય બાબત છે કે ઔદ્યોગિક દ્રષ્ટિએ જ્યારે પણ તમે જોતા હો ત્યારે સામાન્ય રીતે તમારી પાસે જે પણ વિદ્યુત પ્રવાહનો જથ્થો છે બહુ જ ઊંચો હોય છે, લગભગ 50,000 એમ્પિયરની નજીકનો, ત્યારે તે સમયે લગભગ 0.518 ફેરાડે પ્રતિ સેકન્ડ જેટલો ઊંચો જથ્થો તમે વિદ્યુતનો ઊંચો જથ્થો તમે ઉત્પન્ન કરી શકો છો, મેળવી શકો છો ત્યાંથી. વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા એક સામાન્ય બાબત સ્પર્શ કરું તો એમ પણ કહી શકાય કે જ્યારે પણ તમે આ સમીકરણ મુજબ કોઈ પણ બીજું સમીકરણ પસંદ કરતા હો, જેમ કે સોડિયમની વાત કરું, Na+ એક ઇલેક્ટ્રોન મેળવશે એટલે Na બની જશે, તો અહીંયા એક ઇલેક્ટ્રોનની જરૂર પડી, 1 મોલ ઇલેક્ટ્રોનની જરૂર પડી. 1 મોલ ઇલેક્ટ્રોન એટલે કે 1 ફેરાડેની જરૂર પડી. ધેટ્સ ઇટ. મને એકદમ સરળ સ્વરૂપમાં કહી શકાય કે 1 મોલ એટલે કે 1 ફેરાડેની મને જરૂર પડી. વિચારો કે Mg+2 છે, તો સ્વાભાવિક દૃષ્ટિકોણથી મને 2 ઇલેક્ટ્રોનની જરૂર પડશે. 2 ઇલેક્ટ્રોનની જરૂર પડી એટલે કે હું એમ કહીશ કે 2 મોલ ઇલેક્ટ્રોનની જરૂર પડી. 2 મોલ ઇલેક્ટ્રોનની જરૂર પડી એટલે કે હું સરળના સ્વરૂપ એમ કહી દઈશ કે 2 ફેરાડેની જરૂર પડી. તો વિચારો તો એલ્યુમિનિયમ+3 માટે શું વિચારી શકાય? કેટલો વિદ્યુતીય જથ્થો ઉત્પન્ન થશે? સરળતાથી એમ કહી શકાય 3 ઇલેક્ટ્રોન છે. 3 ઇલેક્ટ્રોન એટલે કે 3 મોલ એટલે કે 3 ફેરાડે. તો આમ તમારી પાસે જેટલા પણ તત્વ યોગમિતિ ગુણિત હતો એ અગત્યનું અહીંયા સારણ નીકળે છે અને સરળતાથી તમે તેને સમજી શકો છો અને એ સમજીને તમે કેટલા ફેરાડે વિદ્યુતનો જથ્થો ઉત્પન્ન થાય છે અથવા તો અહીંયા વપરાવાનો છે ઉત્પન્ન કરીને તે આપણે ખાસ કાળજીપૂર્વક માપી પણ શકીએ છીએ. વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયાથી પણ ખાસ ઇન્વોલ્વ થાય છે બહુ જ બધા દાખલાઓ કે જે આ કોન્સેપ્ટ સાથે રિલેટેડ છે. તેને આપણે ફરી એકવાર હું એમ જ કહીશ કે એકદમ સાથે આપણે લાસ્ટમાં વાત કરીશું અને એકદમ કાળજીપૂર્વક આ કોન્સેપ્ટને યાદ રાખજો, કેમ કે આ ફેરાડે વાળો જે પણ કોન્સેપ્ટ છે તે કોન્સેપ્ટ સાથે સંકળાયેલો જે પણ ભાગ છે તે બહુ જ અગત્યનો છે, કેમ કે તેમાં અલગ અલગ વેરાયટીમાં બહુ જ બધી વસ્તુ પૂછાય છે. જે તમે કાળજીપૂર્વક સમજ્યા હશો થિયરી તો અને તો તમને સરળતાથી સમજાશે. એટલા માટે આ ટોપિકને ખાસ કાળજીપૂર્વક સમજવો, વિચારવો અને તે મુજબ જ તમે ખાસ યાદ રાખજો, કેમ કે તેને ફરી એકવાર આપણે યાદ કરીશું ચેપ્ટરને અંતમાં જ્યારે ફરી એકવાર આપણે દાખલાઓની વાત કરતા હશો ત્યારે. તો તે દરમિયાન વેરાયટીમાં હું તમને વેરાયટીમાં દાખલાઓ આપીશ જેની અંદર બહુ જ બધી વેરાયટી તમને પોસિબલ છે. તો બધી જ વસ્તુને ફરી એકવાર યાદ કરવું પડશે. બધી વસ્તુ ફરી એકવાર હું તમને યાદ કરાવતો બધી જ બાબતોને ફરી એકવાર તે ઇન્વોલ્વ કરીશ, પરંતુ તે માટે આ થિયરીને ખાસ કાળજીપૂર્વક જોવી સમજવી જરૂરી છે, કેમ કે JEE નીટની વાત કરતો હો તો પણ આ કોન્સેપ્ટ મુજબ તમને અલગ અલગ ધાતુમય ભાગ ઉત્પન્ન કરીને અથવા તો એનોડ કેથોડની પ્રક્રિયા દર્શાવીને તે કેટલો ધાતુ ભાગ ઉત્પન્ન થાય છે, કેટલો ધાતુનું રિડક્શન ઓક્સિડેશન થાય છે તે વસ્તુ અહીંયા પૂછાતી છે. તો અહીંયા કેટલા ફેરાડે સાથે સાથે કેટલું દળ ઉત્પન્ન થાય છે ધાતુમય ભાગનું, તે બધી વસ્તુ અહીંયા ઇન્વોલ્વ થયેલી છે અને અહીંયાથી જ તમને બહુ બધી વસ્તુ તમને સરળતાથી મળી શકે છે. એટલા માટે જ આ JEE નીટ લેવલના સવાલો માટે પણ સક્ષમતાથી આપણે અહીંયા તેને ઇન્વોલ્વ કરવો પડશે અને સક્ષમતાથી તમારે તેને તૈયાર કરવો પડશે. તમારા ફેરાડેના નિયમ પણ વિધાન કટ ટુ કટ એટલે કે સરળતાથી યાદ તમને રહી જાય તે ભાષામાં તમારે યાદ રાખવા ફરજિયાત છે. તેમાં કોઈ પ્રકારનું ક્રિએટિવિટી તમારે કરવી જ નહીં. ત્યારબાદ આપણે વાત કરી મુજબ લાસ્ટના જે પોર્શનની જેમાં આપણે ફેરાડેથી માંડીને ટોટલી જે ભાગ તૈયાર કરીએ છીએ તે તત્વયોગમિતીય ગણિતને આધારે સાંકળીએ છીએ. યસ, પરંતુ એક ખાસ કાળજીપૂર્વક સમજીને જ આગળ વધીએ તેવું હું માનું છું. એટલા માટે આ પોર્શનને આજે આપણે જે પણ સમજીએ તેને ખાસ કાળજીપૂર્વક તમે પણ જુઓ, સમજો, ન સમજાય તો ફરી એકવાર જુઓ, પરંતુ આ વસ્તુ તમારા મન પ્રમાણે ક્લિયર કરો. જો કોઈ પ્રકારની તકલીફ હોય તો તમે કોમેન્ટ કરી શકો છો, મારી સાથે મને પ્રોબ્લેમ શેર કરીને જણાવી શકો છો, હું તમારો ચોક્કસ આન્સર આપીશ તમને. પરંતુ આ પોર્શનને સમજવું બહુ જ અગત્યનો છે, કેમ કે તેના રિલેટેડ બહુ બધી બાબત પૂછવા યોગ્ય છે. ઓકે, તો હું છું તમારો મેન્ટોર શિક્ષક હિમાંશુ સરદારા સર.